अनेक विद्यार्थ्यांनो, आज आपण दुसऱ्या सेशनमध्ये जो सॉलिड स्टेट आहे त्याचा पुढचा पार्ट घेणार आहोत. त्याचं टायटल तुमच्यासमोर फ्रंटला दिसतंय बघा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. हा जो टॉपिक आहे त्या टॉपिकवर 2 मार्काचा प्रश्न हा विचारले जाण्याची शक्यता असते. आताच झालेली बोर्ड एक्झाम, त्या बोर्ड एक्झाममध्ये सुद्धा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिडवर 2 मार्काचा प्रश्न विचारला गेलेला होता. आपण कालच्या तासाला इन yesterday I was told you that what do you mean by crystalline solid? The solid having arrangement is repeated, regular, after the some interval of the time it is called as a crystalline solid. ज्या सॉलिडची अरेंजमेंट त्याच्यामध्ये असणारे कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल त्याची अरेंजमेंट ही रेग्युलर असते, रिपीटेड असते, आफ्टर सम टाइम ऑफ द इंटरवल इट इज कॉल्ड एज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. मग ह्या क्रिस्टलाइन सॉलिडचे किती प्रकार आहेत? Crystalline solid are classified into the 4 types on the basis of their intermolecular force of attraction, so that we are discussing one by one. The first it is called as a ionic solid. The first solid is called as a ionic solid. What is the second solid? Is called as a metallic solid, or it is also called as a metallic crystal. What are the third? It is called as a covalent crystal. And what are the fourth? It is called as a molecular crystal. But this molecular crystal are again sub points. There are 3 points. One, it is called as a polar molecular, this is called as a PM. Second one, it is called as a non-polar molecular, and third one, it is called as a hydrogen bonded molecular solid. So we are discussing one by one. I repeat again that the crystalline solid are classified into the 4 types on the basis of their force of attraction, that is intermolecular force of attraction. First one, it is called as a ionic solid, oblique it is also called as a crystal. Second one, it is called as a metallic crystal. Third one, it is called as a covalent crystal. Fourth one, it is called as a molecular crystal, or it is called as a molecular solid. It can be again consist of the 3 types of the interaction. First one, it is called as a polar molecule. Second, it is called as a non-polar molecule. Third one, it is called as a hydrogen bonded molecule. So first we are discussing the ionic solid. मग ह्या आयोनिक सॉलिडवर 2 मार्काचा जो काही क्वेश्चन्स असतो तो असा विचारला जातो. हिअर वी रिटर्न 2 मार्क्स क्वेश्चन. व्हॉट इज द क्वेश्चन? राईट अ शॉर्ट नोट ऑन द आयोनिक सॉलिड. आयोनिक सॉलिडवर शॉर्ट नोट असा क्वेश्चन्स विचारले जाण्याची शक्यता असते. मग when the question will ask your examination for 2 marks, at the time we have written the 4 points. जर हा प्रश्न तुम्हाला बोर्ड एक्झाममध्ये विचारला 2 मार्कासाठी, तर त्याच्यासाठी ॲटलिस्ट 4 मुद्दे लिहिणे हे अपेक्षित आहे. सो वी हॅव डिस्कसिंग वन बाय वन. फर्स्ट वन थिंग इज द रिमेंबर युअर माइंड इज दॅट ह्या सॉलिडच्या शेजारी आयोनिक म्हणजे आयन हे लक्षात घ्या. देर आर 2 टाइप्स ऑफ द आयन इन द इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री. फर्स्ट वन, इट इज कॉल्ड एज अ कटायन. पहिला कुठला असतो? कटायन. इट इज रिप्रेझेंटेड बाय द पॉझिटिव्ह सिम्बॉल. अँड अनदर इट इज कॉल्ड एज अ अनायन. इट इज रिप्रेझेंटेड बाय द निगेटिव्ह सिम्बॉल. सो दॅट सॉलिड शेजारी आयन म्हणजे जो सॉलिड आयनपासून फॉर्म होतो त्याला म्हटलं गेलं आयोनिक सॉलिड. बघा लक्षात आहे, हे कसं सांगतो मी? दो सॉलिड इज फॉर्म बाय द आयन्स. दॅट इज अ विच आयन्स? फर्स्ट वन, इट इज कॉल्ड पॉझिटिव्हली कटायन अँड निगेटिव्हली अनायन. कटायन आणि अनायन यांच्यामध्ये होणाऱ्या इंटरॅक्शनमुळे जो काही सॉलिड तयार होतो त्याला काय म्हटलं जातं? आयोनिक सॉलिड असं म्हटलं जातं. व्हॉट आर द फर्स्ट पॉईंट इज ऑन द फ्रंट ऑफ इट दॅट here we draw the underline, that is a CP. What do you mean by CP? That is a constituent particle. How many CP? There are 3 CP. In last lecture we have discussing that there are 3 CP. First one is that atoms, second one is that ion, third one is that elements. So the first point is on the front of that is a CP, that is a constituent particle of an ionic crystal are charged. When we underline this word charge, ion, here we have positively charged and negatively charged ion. म्हणजे पहिलं वाक्य काय सांगते बघा, CP म्हणजे कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोणाचा? आयोनिक क्रिस्टलचा. आर चार्ज ऑफ आयन्स म्हणजे थोडक्यात असं म्हणतो तो आयोनिक सॉलिड इज ऑब्टेन बाय द कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द ions. One is a positively charged ion and second is called as a negatively charged ion. मी मगाशी सांगितल्या पद्धतीने आयोनिक सॉलिड तयार होत असताना 2 पद्धतीचे चार्जेस लागतात. एक म्हणजे कटायनिक स्पेसिस आणि दुसरा म्हणजे अनायनिक स्पेसिस. सो
What are the second point is on the front of you that the second point is on the front of you that is a cations and anions may differ in size. differ म्हणजे डिफरंट. कटायन आणि अनायन त्याची साईज कशी असते, डिफरंट असते. वन ऑफ द बेस्ट एक्झाम्पल इज ऑन द फ्रंट ऑफ यू दॅट इज NaCl. हे तुम्हाला माहिती प्रत्येकाला. यू नो दॅट NaCl वी हॅव रिटन हिअर Na प्लस अँड Cl मायनस. हा Na प्लस त्याला आपण कटायन असं म्हणतो, Cl मायनस त्याला आपण अनायन असे म्हणतो. कटायन that is a Na plus is a smaller in size, that is a alkali metal, and chlorine it is a halogen family member, it is a bigger in size. After the some time of the interval we have discussing the diagram of the NaCl. मग याच्यामध्ये दुसरा पॉईंट काय म्हटलं त्यांनी, cations म्हणजे अनायन. cations and anions may differ in size. म्हणजे साईजचा जर आपण विचार केला तर साईज कोणाची जास्त आहे, अनायनची कोणापेक्षा, कटायनची. म्हणून दुसरा पॉईंट त्यांनी म्हटलाय द cations and anions may be differ in size. What are the third point is a very important, that is a particles, that is a constituent particles of ionic crystals are held by electrostatic force of attraction between the oppositely चार्ज्ड आयन. ह्या वाक्याचा अर्थ काय सांगतोय बघा, अपोजिटली चार्ज आयन. आता याच्यामध्ये एक कटायन आहे म्हणजे त्याच्या डोक्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज आला, दुसरा कोण आहे, अनायन आहे, त्याच्या डोक्यावर कुठला चार्ज आला, निगेटिव्ह चार्ज आला. आता एक कटायन आणि अनायन याच्यामध्ये फोर्स ऑफ रिपल्शन होईल का अट्रॅक्शन होईल, there is a force of attraction because the charges are different, they are attract to each other, and this attraction it is called as, बघा ह्या शब्दाला मी अंडरलाईन करतो, इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. काय झालं त्याच्यामध्ये, इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन विच पार्टिकल, दॅट इज अ पॉझिटिव्हली चार्ज आयन, पॉझिटिव्हली चार्ज आयन अँड निगेटिव्हली चार्ज, positively charged cation and negatively charged of the anion, hence their charges are opposite. म्हणून शब्द काय म्हटलं, त्याचं चार्जेस काय आहे, अपोजिट. हा पॉईंट क्लिअर करून घ्या. त्यांनी काय म्हटलंय, कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कोणाचे, आयोनिक क्रिस्टलचे, आर हेल्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयन्स. मग अशा सांगितल्या पद्धतीने NaCl घेतलं मी उदाहरण इथे, NaCl दॅट इज अ सोडियम क्लोराईड. हे तुमच्या डे टू डे लाईफमध्ये आपण वापरतो. NaCl दॅट इज अ सोडियम क्लोराईड. इन दॅट सोडियम क्लोराईड द Na contain the positively charged species, Cl contain the negatively charged species, they are oppositely charged species, they are attract to each other and to form the one of the best example of the ionic solid, that is a NaCl. Which one? That is a NaCl. What are the next property of the ionic solid? Ionic solid are hard and they are brittle. Then another is that they have high melting point. त्याचा मेल्टिंग पॉईंट कसा असतो, हाय असतो. त्याच्यानंतर पुढचा कॅरेक्टरायझेशन त्यांनी दिली बघा, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इन ॲक्युएस सोल्युशन दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. दिस पॉईंट इज रिपीट अगेन. हा पॉईंट समजून घ्या 6 नंबरचा. दे आर नॉन कंडक्टर्स, दे आर नॉन कंडक्टर. बघ त्या वाक्याला मी अंडरलाईन करतोय. They are non-conductors of heat and electricity, but in aqueous solution they are good conductors of heat and electricity. Let me explain this point. हा पॉईंट परत एकदा समजून घ्या विद्यार्थ्यांनो. ते कसे, they are non-conductor of an electricity when it is in the solid state. Ionic solid, when it is in the solid state, at the time it is a non-conductor because their electron cannot be moved from one space to the another space. But by using the water as a solvent, that is in the aqueous solution, they are good conductors of heat and electricity. म्हणजे ज्यावेळेस आपण वॉटर हे सॉलिड म्हणून वापरलं तर ते सोल्युशन जे काही तयार होतं त्याच्यामधून आयोनिक सॉलिड हे कंडक्टिव्हिटी दाखवतात. म्हणून ते काय म्हटलं त्यांनी, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. अँड व्हॉट आर द एक्झाम्पल, द एक्झाम्पल इज ऑन द फ्रंट ऑफ यू दॅट NaCl, KCl. मग अशी म्हटल्याप्रमाणे बोर्ड एक्झाममध्ये NaCl, त्याच्यानंतर डायमंड, त्याच्यानंतर
गोल्ड असे डिफरंट एक्झाम्पल दिलेले होते आणि त्याच्यामधून आपल्याला काय आयडेंटिफाय करायचं होतं, इट इज अ आयोनिक, इट इज अ मेटॅलिक, इट इज अ कोव्हॅलंट और इट इज अ मोलिक्युलर सॉलिड. आय रिपीट अगेन दॅट. हा प्रश्न किती मार्काला विचारला जाऊ शकतो? 2 मार्काला. कसा विचारला जाऊ शकतो? राईट अ शॉर्ट नोट ऑन द आयोनिक सॉलिड. जर 2 मार्काला आला तर किती पॉईंट्स लिहिणे अपेक्षित आहे? 4 पॉईंट्स लिहिणे अपेक्षित आहे. किती पॉईंट्स लिहिणे अपेक्षित आहे? 4 पॉईंट. मग पहिला पॉईंट काय सांगितलं मी? प्रोड्यूस्ड बाय आयोनिक सॉलिड. आयोनिक सॉलिड कोणापासून तयार झाला आहे? अपोजिटली चार्ज आयन्स. म्हणून पहिला पॉईंट काय म्हटलं त्यांनी? द सीपी म्हणजे कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ आयोनिक क्रिस्टल आर चार्ज्ड आयन. चार्ज आयन म्हणजे काय? 2 प्रकारचे आयन असतात इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये. दॅट इज अ फर्स्ट, इट इज कॉल्ड एज अ पॉझिटिव्हली चार्ज आयन, that is a cation, and second one is called a negatively charged ion, that is an anion. What are the second point? The second point is on the front of that cations and anions may differ in size. म्हणजे cation आणि anion ची साइज कशी असते? डिफर. cation is a smaller in size and anion is a larger in size. When we take the one of the best example is on the front of that is a NaCl, Na plus. It is a first group member, that is alkali metal, and chlorine is a halogen family member. What are the third point? The third point is a very important. The particles of ionic crystal are held by the electrostatic force of attraction between the oppositely चार्ज्ड आयन. म्हणजे हे वाक्य काय सांगते बघा? जर NaCl मी घेतलं, Na contain the positively charged species and Cl contain the negatively charged species. Their charges are opposite, and when the two oppositely charged species are come in contact to each other, they form the electrostatic force of attraction, and by passing the electrostatic force of attraction they form the salt. It is called as the ionic solid. Okay. What are the next point? They have the higher melting point. त्यांचा melting point कसा असतो? Higher असतो. What are the next characterization is on the front of you that they are non-conductor of heat and electricity. When it is in the which state? When it is in the solid state. Solid state मध्ये असताना ते कसे असतात? It is a non-conductor of heat and electricity. But in aqueous solution means that water is used as a solvent, and to form the solution it is called as aqueous solution. They are good conductor of heat and electricity. And what are the example is on the front of you that first example, that is the NaCl, second is that KCl. KCl मध्ये पण तुम्ही बघू शकता K plus positively charged species आहे, Cl minus negatively charged species आहे. So these are the first point regarding the classification of crystalline solid, that is the ionic solid. When we consider the another, it is called as a covalent solid. It is called as a covalent solid. मग याच्यातलं पहिलं जे कॅरेक्टरायझेशन आहे ते मी सांगतोय बघा. व्हॉट आर द फर्स्ट कॅरेक्टरायझेशन? अगेन हिअर द CP. परत शब्द इथे आलाय CP. व्हॉट डू बाय CP? CP it is called as a constituent particle. There how many constituent particles? There are 3 constituent particles: atoms, ions, and molecules. Okay, so the constituent particle in the covalent solid are atoms. आला का शब्द बघा? म्हणजे कोव्हॅलेंट सॉलिड तयार होत असताना किंवा कोव्हॅलेंट क्रिस्टल तयार होत असताना कुठला कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल घेतला? ॲटम्स. म्हणून फर्स्ट कॅरेक्टरायझेशन दिली. व्हॉट आर द फर्स्ट कॅरेक्टरायझेशन? द फर्स्ट कॅरेक्टरायझेशन इज दॅट द constituent particle, that is the CP, in the covalent solid are atoms. What are the second point? The second point is very important, that is atoms in this crystal are link. शब्द बघा इथे, are link by a continuous system of a covalent bond. म्हणजे constituent particle मधले ॲटम यांची काय झाली? लिंकिंग झाली. लिंकिंग झाल्यानंतर त्याच्यापासून काय झालं? एक कंटिन्युअस सिस्टीम तयार झाली. कंटिन्युअस सिस्टीम तयार झाल्यामुळे त्याच्यामध्ये कुठला बॉन्ड फॉर्म झाला? कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्म झाला. मग ह्या कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्म झाल्यामुळे आणि कंटिन्युअस सिस्टीम झाल्यामुळे काय झालं बघा? पुढचं वाक्य लक्षात घ्या. ॲज अ रिझल्ट, त्याचा परिणाम काय झाला? ॲज अ रिझल्ट टू फॉर्म द 3 डायमेन्शनल network structure, and this network structure it is called as a giant molecule. giant म्हणजे राक्षस असं आहे, शब्दशः अर्थ घ्यायचा नाही. giant म्हणजे they are continuous reaction, that is a
ट्रिमेंडस रिॲक्शन इट इज, जसं तुमच्या केमिस्ट्री पेपर सेकंडमध्ये पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन असते, एन टाइम्स ऑफ रिॲक्शन, तसंच याच्यामध्ये जायंट मोलिक्युल म्हणजे काय, देर आर व्हेरियस टाइप्स ऑफ द लेअर इज फॉर्म अँड टू ऑप्टेन द लिंकिंग, ते शब्द बघा लिंकिंग शब्द आहे, दे आर लिंक टू इच अदर, म्हणजे एक कन्स्टिट्यूएंट पार्टिकलचा ॲटम दुसऱ्याबरोबर काय तो लिंकिंग होतं, आणि लिंकिंग झाल्यानंतर कंटिन्युअस रिॲक्शन कॅरी आउट होते, आणि कंटिन्युअस रिॲक्शन कॅरी आउट झाल्यानंतर त्याच्यापासून 3 डायमेन्शनल नेटवर्क स्ट्रक्चर तयार होतं, आणि त्याच्यापासून काय तयार होतं, एक जायंट मोलिक्युल म्हणजे जायंट स्ट्रक्चर तयार होतं. शब्दशः होतं त्याचा मोलिक्युलमध्ये राक्षस मोलिक्युल असं घेऊ नका, तर जायंट म्हणजे काय, बल्की ह्यूज असं होत होतं. नेक्स्ट कॅरेक्टरायझेशन इज दॅट कोव्हॅलेंट सॉलिड आर very hard and incompressible. What are the बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ द कोव्हॅलेंट सॉलिडचं जर उदाहरण तुम्ही घ्यायचं ठरवलं तर त्याच्यातलं पहिलं एक्झाम्पल आपण देऊ शकतो, त्याच्यामध्ये डायमंड आहे. डायमंड त्याचा मेल्टिंग पॉईंट 3550 डिग्री सेल्सिअस आहे. किती आहे, 50 डिग्री सेल्सिअस आहे, आणि डायमंड आपण इझिली हाताने दाबू शकत नाही, म्हणजे तो काय कॉम्प्रेस होऊ शकत नाही, म्हणून त्यांनी चौथी कॅरेक्टरायझेशन दिली आहे, कोव्हॅलेंट सॉलिड आर व्हेरी हार्ड अँड इनकॉम्प्रेसिबल. तो कसा असतो, हार्ड आहे, आणि तो कसा आहे, इनकॉम्प्रेसिबल. पुढची प्रॉपर्टी मी आत्ताच तुम्हाला सांगून गेलो, दे हॅव द हाय मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉईंट. कार्बनच्या बाबतीत जर बघितलं तर कार्बनचा जो ॲलोट्रॉप आहे डायमंड, त्याचा जो मेल्टिंग पॉईंट बघितला तर किती, तो 3550 डिग्री सेल्सिअस. किती आहे, 3550 डिग्री सेल्सिअस आहे. त्याच्यानंतर पुढची कॅरेक्टरायझेशन त्यांनी दिली बघा, कोव्हॅलेंट सॉलिड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. बघा ते कॅरेक्टरायझेशन परत एकदा वाचतो मी, कोव्हॅलेंट सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ heat and electricity because they do not contain the localized electron. localized electron या शब्दाचा अर्थ समजून घ्या. localized electron म्हणजे काय, जे इलेक्ट्रॉन एका ठिकाणी दुसऱ्या ठिकाणी मूव्ह होऊ शकत नाही, म्हणजे जे इलेक्ट्रॉन कसे असतात, स्टेडी असतात. कसे असतात ते, स्टेडी असतात, त्याला म्हटलं तर लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. काय म्हटलं तर त्याला, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन. मग ही प्रॉपर्टी काय सांगते बघा, व्हॉट इज द प्रॉपर्टीज ऑन द फ्रंट ऑफ दॅट, कोव्हॅलेंट सॉलिड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी because they do not conduct the localized electron. And what are the example is on the front of you, diamond and boron nitride. These are the two best example of the covalent solid. I repeat again that what is the covalent solid. The covalent solid is a solid in which covalent solid are the solid in which the constituent particle are atoms, ions and molecules. त्याच्यापैकी कोण असतात ते, atoms असतात. atoms in this crystals are linked, ते लिंकिंग होता by continuous system. त्याच्यानंतर त्याच्यापासून काय तयार होतं, कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्म होतो, आणि कोव्हॅलेंट बॉन्ड फॉर्म झाल्यानंतर त्याच्यापासून काय तयार होतं, 3 डायमेन्शनल नेटवर्क स्ट्रक्चर तयार होतं, आणि हे नेटवर्क स्ट्रक्चर इतकं प्रचंड असतं, म्हणजे त्याचे पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन होते, आणि त्याला जायंट मोलिक्युल असं म्हटलं जातं. मग कोव्हॅलेंट सॉलिड जे असतात ते कसे असतात, ते व्हेरी हार्ड असतात. त्याच्यानंतर दे हॅव द हाय मेल्टिंग अँड बॉइलिंग पॉईंट. आणि त्याच्यानंतर पुढची प्रॉपर्टी आपण बघितली,